Hello everyone, this is a Mysterious Reader. Today we will read a book called Nate the Great Talks Turkey. Let's get started. Chapter 1. My name is Nate the Great. I'm a detective. My dog Sludge is a detective too. This morning, we did not have any cases to solve. We were eating breakfast and listening to the radio. I was eating pancakes. Sludgy was eating a bone. 네이트 the Great는 탐정이죠. 꼬마 탐정이에요. 내 이름은 네이트 the Great야. 나는 탐정이야. 나의 개 슬러지도 탐정입니다. 역시 탐정입니다. 오늘 아침은 풀어야 할 그런 사건이 하나도 없대요. 웬일이죠? 항상 무슨 일이 있었는데. 그래서 우리는 아침을 먹고 있고 그리고 라디오를 듣고 있습니다. 네이트는 나는 지금 팬케이크를 먹고 있고 네이트가 가장 좋아하는 거죠. 그리고 슬러지는 뼈를 먹고 있네요. It was a nice, quiet, tasty morning. There is not much news on the radio, I said to Sludge. Sludgy kept crunching his bone. Suddenly, I heard something. A giant turkey is sitting on a car in a supermarket parking lot. The people inside the car cannot get out. There is panic in the parking lot. Do you believe that? I asked Sludge. Sludgy looked puzzled. I heard a knock at the door. I got up and opened it. Cloud was there. Cloud is always losing things. He's one of my best clients. I found something, he said. You found something? I asked. Yes. Tell me about it, I said. 그 아침은 굉장히 조용하고 평화롭고 막 이런 날이었어요. 별일 없는 거죠. 그래서 슬러지한테 네이트는 라디오에 별 뉴스가 그렇게 많지 않은데 라고 얘기를 했어요. 슬러지는 뼈를 계속 와구와구하고 아삭아삭 으삭으삭 먹고 있죠. 그런데 갑자기 네이트 내가 뭘 들었어. 아주 커다란 터키 그럼 칠면조죠. 그 칠면조가 슈퍼마켓 주차장에 있는 차에 위에 앉아 있대요. 그래서 그 차에 있는 사람들이 밖으로 나오지를 못하고 있대. 그 주차장에는 그 사람들이 패닉, 뭘 해야 될지 모르고 있는 상황인 거예요, 지금. 야, 너 이거 믿겨지냐? 내가 슬러지한테 물어봤어. 슬러지도 약간 혼란스러워 보여. puzzled 그러면 confused라고 생각하면 돼요. 그때 나는 누가 이렇게 문을 두들기는 소리를 들었어요. 그래서 내가 일어나서 문을 열어줬어. 그랬더니 클라우드가 거기 있는 거야. 클라우드는 항상 뭔가를 잃어버리는 친구야. 클라우드는 우리의 굉장히 단골 손님 같은 거죠. 베스트 클라이언트, 가장 좋은 이제 손님인 거예요. 고객인 거죠. 나 뭐 발견했어 라고 클라우드가 얘기를 해요. 너 뭐 발견했다고? 네이트가 다시 물어보네요. 그럼 뭐 발견했는지 한번 얘기해봐. Well, Cloud said, I was walking in Deering Woods about 3 hours ago and I found this really big turkey. 글쎄, 내가 Deering Woods를 고 있었는데 한 3시간 전쯤에 근데 거기서 아주 큰 칠면조를 발견을 했어. Big feathers, big feet, big everything. He started to follow me, but then I lost him. So can you find him? Actually, I believe I can, I said. But why would you want him? Well, that turkey made me think about Thanksgiving Day. Thanksgiving Day is terrific. 날개도 어마어마 깃털이 엄청 많고 큰가 봐요. 발도 엄청 컸고 모든 게 다 컸어. 그래서 나는 얘를 따라가기 시작했지. 그런데 내가 걔를 잃어버렸어. 놓쳤어. 그래서 너 걔 좀 찾아줄 수 있니? 내 생각에 내가 찾을 수 있을 것 같아. 근데 너 그 칠면조 왜 원하는 건데? 왜냐면 그 칠면조가 땡스기빙을 생각나게 하는 거죠. 추수감사절이죠. 그거를 생각나게 한대요. 추수감사절은 와 굉장했어. 너무 좋았어.
Perhaps the turkey has a different opinion about that day, I said. Besides, this is summer. Thanksgiving Day is months away. I still want that turkey, Cloud said. I found him and I am very proud of that. I, Nate the Great, understand. Good work. Thank you, Cloud said. Now, how can you help me? I, Nate the Great, say that your really big turkey is in a supermarket parking lot. You're a great detective, Cloud said. Sludgy looked at me. He knew I was not a great detective in this case. Sludgy and I heard about the turkey on the radio. I said, The radio? Cloud said, I found the famous turkey? 근데 그 칠면조는 그날에 대해서 땡스기빙에 대해서 다른 의견을 가지고 있지 않을까라고 네이트가 얘기를 하네요. 그거 외에도 지금은 여름이잖아. 야, 추수감사절은 한참이나 남았는데 몇 달이나 남았어. 근데 나는 여전히 그 칠면조를 원해 라고 클라우드가 말을 하네요. 내가 걔를 찾았고 그리고 나는 그거에 대해서 내 자신 너무 자랑스러워. 나 네이트 그레이트는 이해해. 오, 잘했어. 고마워. 클라우드가 말을 하네요. 자, 너 이제 나 어떻게 도와줄 거야? 나 네이트 그레이트는 너의 커다란 칠면조는 마켓 슈퍼마켓 주차장에 있어. 와, 너 진짜 어마어마 굉장한 탐정이다 라고 클라우드가 얘기를 하죠. 왜냐면 바로 말을 해버리니까. 그때 네이트의 강아지 슬러지가 네이트를 이렇게 쳐다봅니다. 오케이? 슬러지는 내가 굉장한 탐정이 이 사건에 대해서는 아니라는 걸 알거든. 왜냐면 라디오에서 들었잖아요. 그쵸? 그러자 네이트는 솔직하게 얘기를 하네요. 슬러지랑 내가 그 터키에 대해서 라디오에서 들었어. 라디오라고? 클라우드가 말합니다. 내가 엄청 유명한 칠면조를 발견한 거야? I am even better at finding than I thought. My radio is still on, I said. Let's listen. Cloud, Sludge, and I stood by the radio. Soon we heard the giant turkey has fled the supermarket parking lot. Be on the lookout. Do not approach him. He is feathered and dangerous. Cloud groaned. He's gone again. Yes, I said, and he could be angry or scared. You must be careful. 나는 내가 생각한 것보다 훨씬 더 찾는 걸 잘해. 내 라디오가 지금 아직 켜져 있어. 자, 들어보자. 그래서 클라우드, 그 다음에 강아지 슬러지, 그리고 네이트는 라디오 옆에서 그걸 듣습니다. 곧 얘네들이 뭘 듣냐면 그 커다란 터키가 has fled, flee의 과거형 fled인 거죠. 그래서 여기서 has fled, 그래서 현재 완료를 썼네요. 얘가 도망쳤대. 그 마켓 주차장에서. 그래서 다 조심하세요. 이렇게 얘가 이제 돌아다닐 거니까 주의하세요라고 하는 거지. 그리고 나서 라디오에서 또 뭐라 그러냐면 approach, 그럼 다가가는 거죠. 그래서 얘한테 다가가지 마세요. 발견하면 다가가지 말라는 거죠. 오케이. 여기서 좀 재밌는 말장난 표현이 있는데요. 사실 feathered 그러면 뭐 깃털로 가득 차고 있어요. 깃털을 달고 있어요. 라는 존재죠. 그래서 이거를 그냥 직역을 하면 그는 깃털을 달고 있지만 위험한 존재야 라는 건데 사실은 이제 새나 보통 조류한테 이제 쓰이는데요. 얘는 겉보기에는 새지만 아주 위험해. 깃털 달렸다고 만만하게 보지 마. 걔는 위험해. 라고 생각하면 될 것 같아요. 보통은 이제 예를 들어서 뭐 무장을 하고 위험합니다. 뭐 예를 들어서 어떤 범죄자가 도망갔거나 이랬을 때 라디오나 뉴스에서 나올 수 있는 게 뭐 he's armed and dangerous 이런 표현이거든. 그거를 조금 비슷하게 만든 것 같아요. 클라우드는 약간 이렇게 소리를 내는 거죠. groan 그러면 약간 뭐랄까 긍긍거리는 이렇게 낮은 신음소리를 내는 건데 여기서는 그냥 아니니까 약간 화가 나서 뭐 이런 식으로 소리를 냈다고 생각을 하면 될 것 같아요.
아, 쟤 또 도망갔네 라고 얘기를 한 거죠. 사라졌네. 다시 사라졌어. 네이트가 말을 하네요. 그리고 얘가 화가 났거나 아니면 겁에 질렸을 수도 있을 것 같아. 조심해야 될 것 같아 라고 얘기를 하죠. Oh no, Cloud said. He's really nice turkey. A nice, nice turkey. I said. What makes him nice 3 times over? Well, I was eating popcorn in the woods, Cloud said, and I dropped some along the way and he ate it. Then he started to follow me. I gave him more popcorn until I didn't have any left. He still followed me. That's when I knew he liked me. 오, 이런 클라우드가 말을 해요. 그 터키는 진짜 괜찮은 칠면조야. 정말 괜찮은 터키야. 네이트가 말을 해요. 그러면서 이렇게 물어봐요. 그 칠면조에 어떤 게 뭐가 그 칠면조를 나이스라는 말을 너 3번이나 걔한테 갖다 썼어? 라고 물어보죠. 왜냐면 내가 팝콘을 먹고 있었어. 그 숲에서. 클라우드가 말을 합니다. 그리고 조금 몇 개를 약간 떨어뜨렸대요. 가는 길에. 그리고 칠면조가 그걸 먹었대. 그리고 나서 그 칠면조가 나를 쫓아오기 시작했어. 내가 그래서 그 칠면조한테 팝콘을 조금 더 줬어. 그 팝콘이 다 없어질 때까지 라고 얘기를 합니다. 그는 계속 나를 쫓아왔어. 여전히 쫓아왔대요. 그때가 내가 이 녀석이 나를 좋아하는구나 라고 알게 된 시점이야. But later on, when I turned around, he was gone. Will you take the case? I can't, I said. Nate the Great does not take cases that everybody else is on. The whole town must be looking for this turkey. Oh, Cloud said. He seemed sad. Sludgy put his head on my lap. He looked sad too. I patted Sludge. You want this case, don't you? I said. Sludgy wagged his tail. 하지만 나중에 내가 돌아봤을 때는 그 칠면조는 사라졌어. 이 케이스, 이 사건 네가 좀 맡아줄래? 그러자 네이트가 아니 난 이 사건 맡을 수 없어. 할 수 없는데 라고 얘기를 하네요. 네이트 그레이트는 모든 사람들이 맡은 사건에 대해서는 맞질 않아 라고 얘기를 하죠. 왜냐하면 지금 이 칠면조가 마을에서 막 돌아다니고 있다는 거를 모든 사람들이 라디오를 통해서 다 알잖아요. 그렇죠? 그리고 다 얘를 찾고 있을 거고. 그래서 이 타운에 있는 모든 사람들이 이 터키를 찾고 있을 거야. 근데 그런 사건은 나는 맞출 수 없어 라고 얘기를 하죠. 클라우드가 얘기를 해요. 좀 슬퍼 보여요. 그쵸? 네이트가 사건을 맡을 수 없다고 하니까. 슬러지, 걔도 네이트의 무릎에다가 머리를 이렇게 묻어요. 슬러지도 조금 슬퍼 보여요. 그래서 네이트는 나는 슬러지를 이렇게 토닥토닥 두들겨 줍니다. 여기서 PAT, 팻이 나오는데 이 친구는 약간 탭이랑 비슷하다고 생각하면 돼요. 이렇게 굉장히 젠틀하게 톡톡톡톡 두들기는 거고, PET, 우리가 pet, 그럼 뭐 애완동물 뭐 이렇게 알고 있는 나운으로 많이 쓰이는 친구가 있는데 그 친구도 동사로 쓰일 때가 있어요. 걔도 이렇게 만지는 건데 조금 느낌이 다른 게 걔는 약간 stroke, 이렇게 손가락으로 긁으면서 얘를 만지는 거고, 이 PAT, pet은 탭이랑 탭 같다고 이렇게 톡톡 두들리는 거. 그래서 A의 탭도 A가 있죠. 그래서 두 개는 이렇게 두들기다 라고 생각을 하면 될 것 같아요. 너 이 사건 원하지, 그치? 라고 네이트가 물어봐요. 슬러지는 그 얘기를 듣고 꼬리를 wag, 막 흔드는 거죠. 좋다는 얘기겠죠. Chapter 2. Sludgy is a sniffer, Cloud said. I could use a sniffer on this case. A detective sniffer. Cloud pulled a white feather from his pocket. He put it near Sludgy's nose. I picked it off the ground in the woods, he said. It must have come from the turkey.
슬러지는 냄새를 잘 맡는 게야. sniff라는 동사는 코를 이렇게 킁킁거리면서 냄새를 맡는 거잖아요. 그 뒤에 er이 붙었어. 그래서 냄새를 잘 맡는 게 아니면 냄새 탐지견이야 해도 되고, 아주 어린 아이들이라면 뭐 슬러지는 킁킁이야, 킁킁거리는 개 킁킁이야, 뭐 이렇게 해석하셔도 괜찮을 것 같네요. 네. 클라우드가 그렇게 말을 해요. 나는 이 사건에 냄새에 잘 맞는 게 냄새 탐지견을 사용할 수 있을 것 같아. 탐정, 냄새 탐지경. 클라우드는 주머니에서 하얀 색깔 깃털을 이렇게 그러니까 꺼내는 거죠. 푸드 잡아당기다 라기보다는 그냥 꺼냈습니다. 그리고 그거를 슬러지의 코 가까운 데다가 둬요. 나 이거 그 숲속에서 주웠어. 이게 분명히 그 칠면조에서부터 칠면조가 떨어뜨린 걸 거야. 칠면조의 털일 거야. 라고 얘기를 하는 거죠. Sludge sniffed the feather. I, Nate the Great, was thinking. This was Sludge's chance to work alone. And he wanted this case. You can do it, I said to Sludge. You're a dog. You're a detective. You're great at being both. Sludge led Cloud out the door. 슬러지는 그 깃털을 킁킁거리면서 냄새를 맡았어. 나 네이트 그레이트는 생각을 합니다. 이거는 슬러지한테 혼자 일할 수 있는 좋은 기회인데 라고 생각을 하는 거죠. 그리고 슬러지는 이 사건을 맡길 원하고 있어. 슬러지, 네가 할 수 있어 라고 네이트가 슬러지한테 말을 하네요. 너는 개고 그리고 넌 탐정이야. 그리고 넌 둘 다 잘해 라고 얘기를 하죠. 슬러지가 클라우드를 문 밖으로, 그러니까 클로드를 데리고 문 밖으로 나갔어요. 사실 주인이 반려견들을 데리고 밖으로 나가요. 그쵸? 근데 여기서는 지금 슬러지가 탐정이 된 거잖아. 그래서 얘가 클라우드를 데리고 문 밖으로 나갔어요. 라고 이제 생각하면 되겠네요. Chapter 3. The telephone rang. This quiet day was no longer quiet. I picked up the receiver. I hope you are on this case, a voice said. It was my cousin, Olivia Sharp. Olivia lives in San Francisco. She's also a detective. She has a chauffeur named Willie. I know him well. She has an owl named Hoot. I know her well too. Unfortunately, Olivia loves birds. But she couldn't be calling about the turkey. 전화벨이 울렸어요. 이 조용하고 평화롭던 이 아침은 더 이상 조용하지가 않았어요. 그래서 이제 네이트는 전화를 받죠. 누가 전화를 걸었는지. 난 네가 이 사건 맡았으면 좋겠어 라고 전화를 건 사람이 얘기를 해요. 전화를 건 사람 누구냐 봤더니 네이트의 사촌인 올리비아 샤프예요. 올리비아는 샌프란시스코에 살고 올리비아도 탐정이래요. 그리고 올리비아는 chauffeur 그러면 기사거든요. 이렇게. 그래서 기사, 운전해 주시는 기사님이죠. 윌리라는 이름을 가진 기사분이 있고요. 그리고 네이트는 그분을 아주 잘 알아요. 올리비아는 그리고 이름이 후투인 부엉이 올빼미를 가지고 있어요. 네이트는 그 후투에 대해서도 아주 잘 알아요. 여기서 unfortunately는 안타깝게도 유감스럽게도 정도로 해석하는 게 제일 좋을 것 같아요. 그래서 안타깝게도 올리비아는 새를 정말 좋아해요. 하지만 올리비아가 그녀가 칠면조 때문에 전화를 한 거는 아닐 거예요. 라고 추측 정도를 했네요. I'm calling about the turkey, Olivia said. What? I said. You heard about him in San Francisco? Actually, the news is national. I'm on my way to help. But, I said, Olivia hung up. Olivia does not like to hear buts. She was determined to come. What was she up to? Olivia usually has more cases than she can handle. Why would she take time out for a turkey? 나 그 칠면조 때문에 전화한 거야. 올리비아가 얘기를 해요. 뭐라고? 네이트가 말합니다. 너 샌프란시스코에서 그 칠면조에 대해서 들었다고? 사실 그 뉴스는
전국적이야. 전국적으로 미국 지금 전 주에 뉴스가 나오고 있다는 거죠. 내가 너 도와주러 지금 갈 거야. 나 가는 길이야. 갈 거야. 라고 하는 거죠. 하지만 네이트가 말을 했어요. 근데 올리비아는 전화를 끊습니다. 올리비아는 but 그러나 라는 말을 듣는 거를 싫어해요. determine 그러면 결심하다, decide 뭐 이런 거죠. 그래서 여기 오기로 이미 마음을 먹은 거죠. 도대체 뭐 하는 거지? What's she up to? 그러면 뭐 하고 있는 거야? 무슨 일 하는 거야? 뭐 이런 거죠. 올리비아는 주로 얘는 평상시에는 사건이 어마어마하게 많은가 봐요. 그래서 얘가 처리할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 사건들을 가지고 있는데 왜 여기에 터키 때문에 시간을 내서 오는 거지? 라고 생각을 한 거죠. Chapter 4. Let me introduce myself. My name is Olivia Sharp. My friends call me Olivia. My enemies call me Liver. I have an owl named Hoot. We live in a penthouse at the top of Pacific Heights in San Francisco with my chauffeur, Willie, my housekeeper, Mrs. Freeze Flake, and my fox. 챕터 4는 올리비아가 자기 자신을 소개하면서 시작을 하네요. 내가 내 소개 좀 할게. 내 이름은 올리비아 샤프고 내 친구들은 나를 올리비아라고 불러. 나의 적군들이라기보다는 내 원수들은 나를 리버라고 불러. 사실 리버라는 말은 간이에요. 간, 우리 신장, 우리 몸에 있는, 그쵸, 신체에 있는 기관 중에 하나인데, 그냥 놀리면서 아마 부르는 거죠. 근데 그냥 여기서는 이름 리버라고 할게요. 나는 후투라는 이름을 가진 부엉이 올빼미가 있어. 우리는 샌프란시스코에 굉장히 위쪽에 있는 퍼시픽 하이츠에 있는 펜트하우스라고 하면 굉장히 거대한 저택이에요. 거기에 사는데 셔퍼 그러면 이제 기사 아까 잠깐 나왔었죠. 윌리라는 이름의 기사가 있고 그 다음에 하우스키퍼 그러면 그림 위에서 보면 제일 오른쪽에 있으신 분이에요. 집을 청소해 주시는 가정부라고 생각을 하면 될 것 같아요. 집 청소를 맡아서 해주시고 있는 Freeze Flake라는 분이랑 그 다음에 folks라고 하면 그냥 사람들이요. 그 외에 이제 집에서 같이 살고 있는 사람들을 관리해 주시는 분들도 계실 거고 굉장히 큰 집이니까 집안 일을 해 주시는 분들이 많을 것 같아요. But my folks aren't home much. Right now they are on vacation on Nantucket Island. And me? I was sitting in my office, looking out the window, watching the fog as it hung over Alcatraz and the Bay. I was waiting for business. I'm a special kind of detective. 근데 그 집에서 있는 사람들이 지금은 집에 많질 않아요. 지금 그분들은 이제 여름 휴가, 지금 여름인 것 같죠. 휴가를 갔대요. Nantucket Island라는 섬으로 휴가를 갔어요. 그리고 나는 지금 내 사무실에 앉아서 밖에 창문을 바라보면서 안개가 껴있나 봐요. 안개가 알카트레즈라는 샌프란시스코에 지금 그림에 있죠. 섬처럼 조그맣게 있는 데가 있는데 이게 굉장히 유명한 감옥이었어요. 그래서 여기서 탈출하는 게 아주 어려운 그래서 샌프란시스코를 가면 여기는 이제 관광지로 이렇게 많이 가는 곳이에요. 재밌습니다. 한번 가보세요. 그래서 알카트레즈랑 그 다음에 그 베이 그런 많이죠. 이것들이 이제 안개 이렇게 가득 차 있는 그게 안개 껴 있는 거를 보고 있는 거죠. 그리고 나는 사건이 일어나기를 기다리고 있었나 봐요. 자기는 좀 약간 특별한 그런 탐정이래요. An agent for secrets, but business was slow. I'd hit a dry spell. I was bored. Maybe it was time for me to take a vacation. I called Willie. Pack your bags, order the plane. We're going to join my folks in Nantucket. 비밀 요원. 그치만 일이 조금 느리다라는 거는 일이 좀 뜸했지라고 해석을 하면 될 것 같아요. I'd hit a dry spell 여기는 한동안 일이 끊겼다라고 생각을 하면 될 것 같아요. 그래서 조금 지루했어요.
어쩌면 이게 내가 휴가를 갈 때가 된 걸지도 몰라. 그래서 기사인 윌리에게 전화를 했어요. 그러면서 이렇게 얘기를 하네요. 짐싸, 비행기 예약해. 우리 같은 집에 살고 있었던 그 사람들이 있는 네터캣으로 가자라고 얘기를 하네요. 여기서 하나만 좀 설명을 하고 갈게요. 위에 I'd hit a dry spell. 여기서 한동안 일이 끊겼어 라고 했었죠. 이 친구는 만약에 내가 작가인데 이런 말을 했다. 그러면 나는 아무런 아이디어가 생각이 안 났어. 뭐 이렇게 표현해도 되고, 그 다음에 여기서 탐정이잖아요. 탐정은 아무 사건이 없었어 라고 얘기하면 되고, 일반적으로는 그냥 아무 일도 없는, 아무 일이 일어나지 않는 그런 상태, 뭐 슬럼프라고까지도 해석을 할 수도 있어요. 네, 그래서 한동안 아무 일이 없었다 라고 해석을 하면 되겠습니다. I hung up. My folks own a private airplane. Willie is a pilot as well as a chauffeur. I walked out of my room and closed the door behind me. Goodbye, slow business. Hello, fast vacation, I said. Mrs. Freeze Flake helped me pack my bags. Willie brought the limo around. Everything is set to go. Miss Olivia, he said. I tossed my boa around my neck and got into the limo. We were off. 전화를 끊었어요. 윌리한테 전화했었죠. 그리고 이 Fox라는 거는 뭐 가족이 될 수도 있어요. 친척이 될 수도 있어요. 지금 여기서는 그 사람들은 개인 전용 비행기가 있는 거예요. 펜트하우스 사는 것부터 약간 이 올리비아는 굉장히 부잣집에 살고 있는 부유한 부모님을 가족을 둔 친구라는 걸 알 수 있겠죠. 윌리는 차를 모는 기사분이기도 하면서 그 다음에 조종사이기도 하대요. 방을 나와서 문을 닫습니다. 안녕, 조금 뜸한 사업이요, 뜸한 사건들이요, 그리고 안녕, 휴가야 라고 얘기를 하죠. 그리고 집안일을 도와주시던 이 가정부 프리즈 플레이크 씨는 이 친구가 가방을 싸는 거를 도와줘요. 그리고 윌리는 리모, 이 밑에 있는 긴 아주 큰 차죠. 그거를 이제 차를 대령을 했어요. 모든 게 다 준비가 됐습니다, 올리비아 씨라고 얘기를 합니다. 그래서 이 친구는 boa around my neck. 지금 그림에 보면 이렇게 핑크 색깔 털 북실북실한 이런 스카프라고 해야 되나요? 이 친구를 지금 목에다 들른 거죠. 그리고 차 안에 탑니다. 그래서 출발을 하죠. Okay, this is all about chapters 1 to 4. Next time we're going to continue from chapter 5. Until then, take care. Bye bye.